Welcome to Ila's Maths channel. Hi everyone, hope you are all doing good. Today's topic from 10th standard CBSE syllabus. First chapter, real numbers. The fundamental theorem of arithmetic the real numbers chapter start ஆகுது. The fundamental theorem of arithmetic என்னலாம் இருக்கு, நமக்கு என்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும். First types of numbers பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்து prime and composite numbers, factorization means prime factorization, LCM, HCF, fundamental theorem of arithmetic next. So இப்போ இந்த first 5 points தெரிஞ்சா மட்டும்தான் the fundamental theorem of arithmeticல இருக்க theorem and sums நம்மளால பண்ண முடியும். Types of numbers. Types of numbers na enna? Natural numbers, whole numbers and integers. Okay, natural numbers na enna? Natural numbers are counting numbers. So natural numbers are capital N nu solluvaanga. Capital N is equal to set of 1 2 3 4 5 and so on. We denote the sets of natural numbers as n. Okay, now whole numbers. Whole numbers are set of natural numbers and 0. Okay, natural numbers na enna ipo tha padichom. N is equal to set of 1 2 3 and so on. So whole numbers na natural numbers and 0. So appa natural numbers 1 la irundhu start agum, whole numbers 0 1 2 3 4 and so on. So natural numbers ku whole numbers ku difference, whole numbers 0 la start agum, natural numbers 1 la start agum. Okay, now integers. Integers na enna? Integers are all the positive natural numbers, all the negative natural numbers and 0. Okay, positive natural numbers na enna, negative natural numbers na enna? Natural numbers enna 1 2 3 4 5 and so on. So positive na plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and so on. Negative natural numbers na minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and so on. So integers z nu solranga, z is equal to set of 0 center la right side la 1 2 3 positive natural numbers, left side la minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and so on negative natural numbers. So we denote the sets of integers as z. Okay, இப்போ types of numbers என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Prime and composite numbers. Prime number na enna, composite numbers na enna? Prime number has exactly two factors, one and itself. அப்படினா என்ன? prime number னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம். இந்த இப்போ இதுல எக்ஸாம்பிள் 3 எடுத்துக்கோம். 3 வந்து எதால டிவைட் ஆகும்? 3 divided by 1 or 3 divided by 3. மத்த நம்பரால இத டிவைட் பண்ண முடியாது. So 3 has only two factors, that 1 and itself. இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் தான் prime numbers வாங்க. prime numbersனா என்ன? சேம் நம்பரால டிவைட் ஆகும் இல்லனா 1 ஆல டிவைட் ஆகும். இதுக்கு பேர் தான் prime numbers. Okay, composite numbersனா என்ன? Composite numbers has more than two factors. For example, take 8. இப்போ 8 வந்து எந்த நம்பராலலாம் நம்ம டிவைட் பண்ணலாம்? 1 ஆல டிவைட் பண்ணலாம், 2 ஆல டிவைட் பண்ணலாம், 4 ஆல டிவைட் பண்ணலாம், 8 ஆல டிவைட் பண்ணலாம். So 8 has more than two factors. That is 1 2 4 8. Okay. So இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு prime numbersக்கும் composite numbersக்கும் உள்ள difference. Prime numberனா same number or 1 ஆல டிவைடட் ஆகணும். Composite numbersனா more than two factors கிடைக்கணும். More than 2 3 numbers ஆல divided ஆனிச்சுனா அது composite numbers. Prime factorization na enna? Number is expressed as a product of prime factors. அதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்திருப்பாங்க, அந்த நம்பரை நம்ம வந்து prime factors கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினா prime numbers-ஆ வரணும் அந்த factors. ஓகேவா? இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? For example 32,760. ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம்? ப்ரைம் நம்பர்ஸ் என்னென்ன? 2 3. ஸோ சின்ன நம்பர்லேருந்து தான் நம்ம வந்து எப்பயுமே இதை ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது சின்ன நம்பர்லேருந்து தான் நம்ம போவோம். ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 2, ஏன்னா எண்டிங் வித் 0ங்கிறதுனால ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 2. ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 2னா 2ஆல் டிவைட் ஆனால் 16,380 நமக்கு கிடைக்கும். திரும்பவும் 2ஆல் பண்ணலாம். ஸோ 8,190 கிடைக்கும். திரும்பவும் 2ஆல் பண்ணோன்னா நமக்கு 4,095 கிடைக்கும். இந்த எண்டிங் வித் 5ங்கிறதுனால we can try with 3 ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா சின்ன நம்பர்லேருந்து தான் போகணும். தட் இஸ் ஆல்சோ அ ப்ரைம் நம்பர், ப்ரைம் நம்பராக இருக்கணும். ஸோ வந்து 3ஆல் டிவைட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்குறோம், பண்ண முடியுது. ஓகே, ஸோ அப்போ 1000
365 கிடைக்குது. திருப்பி அதை 3ஆல் டிவைட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்குறோம். பண்ண முடியுது. 455 கிடைக்குது. இந்த 455 3ஆல் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், அதுக்கு அடுத்த ப்ரைம் ஃபேக்டர் இது 5. 5ஆல், ஏன்னா 4ஆல் பண்ண முடியாது. ஸோ 5ஆல் பண்ணி பார்க்குறோம். 5ஆல் பண்ண முடியுது. அதுக்கு அடுத்து நமக்கு 455 5ஆல் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு 91 கிடைக்குது. 91 எதால் பண்ண முடியும்? 3ஆல் பண்ண முடியாது, 5ஆல் பண்ண முடியாது, 7ஆல் பண்ணி பார்க்குறோம். பண்ண முடியுது. 13 வந்து அது ஒரு ப்ரைம் நம்பர். ஸோ 13 டிவைட் பண்ணோன்னா 13 டிவைட் பை 1 தான். ஸோ 13 is a prime number. Okay, so we have factorized 32,760 as 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13 as a product of primes. So that is 32,760 is equal to 2 to the power 3. 3 times இருக்கு. 3 to the power 2 2 டைம் இருக்கு. அப்புறம் 5 into 7 into 13. இதுதான் as a product of powers of primes. ஸோ வந்து நமக்கு கிடைக்கும்போது அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது ப்ரைம் நம்பர்ஸால் மட்டும் பண்ணணும். அதுக்கு தான் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் சொல்கிறாங்க. லோவஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் எல்சிஎம். எல்சிஎம் டெஃபினேஷன் என்ன? ப்ராடக்ட் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் பவர் ஆஃப் ஈச் ப்ரைம் ஃபேக்டர் இன்வால்வ்ட் இன் த நம்பர்ஸ். அப்படின்னா என்ன? ப்ராடக்ட் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் பவர் ஆஃப் ஈச் ப்ரைம் ஃபேக்டர். ஸோ நமக்கு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறாங்க, எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க சொல்லி நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த நம்பர்ஸோட ப்ரைம் ஃபேக்டரை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ப்ரைம் ஃபேக்டர் கிடைக்கும்போது பவரில் கிடைக்கும், மீன்ஸ் மல்டிபிள்ஸில் கிடைக்கும்போது நம்ம இப்போ 2 to the power 2 ஒரு நம்பரில் கிடைக்கும், இன்னொரு நம்பரில் 2 to the power 3 கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இங்கே என்ன மீனிங்னா, எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கும் போது 2 நம்பர்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸோட கிரேட்டஸ்ட் பவரை எடுத்துட்டு அதை ப்ராடக்ட் பண்ணணும், மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் எல்சிஎம்மோட ஆன்சர். So for example, find LCM of 6, 20. Prime factorization of 6. First 6க்கு factorization பண்ணுறோம். 6க்கு பண்ணால் 2ஆல் டிவைட் ஆகும் லீஸ்ட் நம்பர், 3 கிடைக்கும். திருப்ப 3ஆல் பண்ணுறோம். ஸோ 6 is equal to 2 into 3 கிடைக்குது. ஸோ நம்ம கிரேட்டஸ்ட் பவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக 6 is equal to 2 to the power 1 into 3 to the power 1ன்னு நான் எழுதியிருக்கேன். ஓகே, அடுத்தது ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் 20 கண்டுபிடிக்கிறோம். 20க்கு என்ன கிடைக்குது? 2 கிடைக்குது. அப்புறம் 10 திரும்ப 2 திரும்ப 10 5ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ 20 is equal to 2 into 2 into 5 கிடைக்குது. ஸோ 20 is equal to நம்ம கிரேட்டஸ்ட் பவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக to the பவரில் எழுதும்போது 2 to the power 2 into 5 to the power 1ன்னு கிடைக்குது. Now LCM of 6, 20 ரெண்டுலையும் உள்ள காமன் மல்டிபிள்ஸ் எடுக்கிறோம். அப்போ இதோட டெஃபினேஷன் என்ன? கிரேட்டஸ்ட் பவர் ஆஃப் ஈச் ஃபேக்டரை எடுத்து, ஈச் ப்ரைம் ஃபேக்டரை எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இப்போ மேலேக்கும் 6க்கும் 20க்கும் உள்ளது பார்க்கும்போது 2 இங்கே 2 to the power வந்து 2 இருக்குது, அங்கே மேலே 1 இருக்குது. ஸோ கிரேட்டஸ்ட் பவர் எடுக்கும்போது 2 to the power 2 எடுப்போம். அடுத்தது 3 to the power 1 இருக்குது, கீழே இல்லை, which means 3 to the power 0 இருக்கா, we can, that is a default value. ஸோ 3 to the power 0ல 3 to the power 1 தான் கிரேட்டஸ்ட் பவர். ஸோ 3 to the power 1 எடுக்கிறோம். அடுத்ததுல கீழே 5 to the power 1 இருக்குது, மேலே இல்லை, which means 5 to the power 0 அங்கே டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது, மீன்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் பவர் நம்ம எடுக்கணும். ஸோ அதனால் 5 to the power 1. ஸோ ஆன்சர் என்ன? 2 to the power 2 வந்து 4 into 3 into 5. ஸோ LCM of 6, 20 is equal to 60. Highest common factor. Highest common factor என்ன? HCF. HCF ஓட டெஃபினேஷன் என்ன? ப்ராடக்ட் ஆஃப் த smallest power of each common prime factor in the numbers. அப்படின்னா என்ன? Product of the smallest power of each common prime factor. இப்போ ரெண்டு நம்பர் கொடுத்து HCF கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு காமனாக இருக்கிற ப்ரைம் ஃபேக்டரில் ஸ்மாலஸ்ட் பவரை ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம எல்சிஎம்ல என்ன படித்தோம்? கிரேட்டஸ்ட் பவர் ஆஃப் ஈச் ப்ரைம் ஃபேக்டர். இங்கே ரெண்டுலேயும் உள்ள ஸ்மாலஸ்ட் ஈச் காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டர். அங்கே வந்து ஈச் ப்ரைம் ஃபேக்டர், இங்கே காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டர். இன்னொன்று ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, எல்சிஎம் இஸ் அ லோவஸ்ட் காமன் மல்டிபிள். அதுக்கு எல்சிஎம் லோவஸ்ட்டுங்கிறத நம்ம கிரேட்டஸ்ட்டு பவர் எடுக்கிறோம், ஆப்போசிட் பவர் எடுக்கிறோம், அப்படிங்க மைண்டில் வச்சுக்கலாம். ஹையஸ்ட் வந்து ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டரை வந்து ஹையஸ்ட்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஸ்மாலஸ்ட் பவர் ஆஃப் ஈச் காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டர்னு நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கலாம். ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக எல்சிஎம்க்கு கிரேட்டஸ்ட் பவர், அப்படியே ஆப்போசிட். எல்சிஎம்ங்கிறது என்ன? லோவஸ்ட்டு. ஸோ லோவஸ்ட்டுக்கு கிரேட்டஸ்ட் பவர்,
ஹையஸ்ட்டுக்கு ஸ்மாலஸ்ட் பவர் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். எல்சிஎம்னா என்ன, லோவஸ்ட் என்ன கிரேட்டஸ்ட் பவர் ஆஃப் ஈச் ப்ரைம் ஃபேக்டர். ஹெச்சிஎஃப்க்கு வந்து ஈச் காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டர். அவ்வளோதான். இப்போ உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நவ் கோ டு எக்ஸாம்பிள். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபைண்ட் ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் 6,20. ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் 6 கண்டுபிடிக்கிறோம். 6க்கு வந்து 2 into 3 கிடைக்குது. அது டு த பவர், ஏன்னா நம்ம ஸ்மாலஸ்ட் பவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக 6 is equal to 2 to the power 1 into 3 to the power 1ன்னு எழுதியிருக்கேன். அடுத்து ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் 20க்கு 20 is equal to 2 into 2 into 5ன்னு கிடைக்குது. 2 to the power 2 5 to the power 1ன்னு எழுதுறேன். ஓகே, இப்போ ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும். நான் ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் 6,20 is equal to 2 to the power 1ன்னு எழுதியிருக்கேன். ஏன் 2 to the power 1 மட்டும் எழுதியிருக்கேன்னா காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டரில் ஸ்மாலஸ்ட் பவர் ஆஃப் தேடணும். அப்போது மேலே என்னென்ன இருக்குது, 2 3 இருக்குது, கீழே 2 5 இருக்குது. ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறது என்ன, ஒன்றே 2 தான் இருக்குது. அதில் ஸ்மாலஸ்ட் பவர் எழுதணும். 2 to the power 2க்கும் 2 to the power 1ல எது ஸ்மாலஸ்ட்டு, 2 to the power 1. ஸோ ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் 6,20 is equal to 2. இப்போ உங்களுக்கு எல்சிஎம்மும் ஹெச்சிஎஃப்பும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்சிஎம்ங்கிறது லோவஸ்ட்டு, ஸோ கிரேட்டஸ்ட் பவர் எடுக்கிறோம். ஹெச்சிஎஃப்ங்கிறது ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர், அதனால ஸ்மாலஸ்ட் பவர் எடுக்கிறோம். ஹெச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம். ஹெச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் வச்சு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ஃபார் எனி டூ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் ஏ அண்ட் பி, ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் ஏ கமா பி இன்டூ எல்சிஎம் ஆஃப் ஏ கமா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ பின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ஸோ இப்போ ஒரு 2 இன்டீஜர்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த இன்டீஜர்ஸோட ஹெச்சிஎஃப் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், எல்சிஎம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஹெச்சிஎஃப் வேல்யூ இன்டூ எல்சிஎம் வேல்யூ is equal to a into b ன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம். we can verify with the example. HCF of 6,20. HCF of 6,20 வந்து நம்ம ஏற்கனவே இதே எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதோட வேல்யூஸ் நமக்கு தெரியும். ஸோ HCF of 6,20 நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு, 2 கிடச்சிது. LCM of 6,20 என்ன கிடச்சிது, 60 கிடச்சிது. ஸோ HCF of a, b ஓட வேல்யூ என்ன, 2. மீன்ஸ் HCF of 6,20 is equal to 2 into LCM of 6,20 என்ன 60 is equal to A ஓட வேல்யூ 6, B ஓட வேல்யூ 20. ஸோ போத் சைட்ஸ் வந்து நமக்கு 120ன்னு ப்ரூஃப் ஆயிடுச்சு. இப்படி தான் வந்து HCF அண்ட் LCM ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ப்ரூஃப் பண்ணுற சம்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணணும். ஓகே, நான் தியரம் 1.2, அதாவது ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக். ஃபைனலி நம்ம ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக்கு வந்துட்டோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ணிட்டோம். அதுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ என்ன தியரமில் என்ன சொல்கிறாங்க, எவ்ரி composite number can be expressed, means factorized as a product of primes. Yes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது அதை ஃபேக்டர் பண்ணும்போது, ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணும்போது அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரைம்ஸ் வந்து யூனிக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து தியரம். ஸோ அடுத்தது அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம். த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் அ நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் யூனிக் எக்ஸப்ட் ஃபார் த ஆர்டர் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபேக்டர். ஓகே, இன் ஜென்ரல் given a composite number x, we factorize it as x is equal to p1, p2 and so on pn. means நம்ம ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு 8 கொடுத்துட்டு 8ன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, அது ஒரு காம்போசிட் நம்பர். ஏன் காம்போசிட் நம்பர்னு சொல்கிறோம் 8? அது வந்து மோர் தென் 2 ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ அது வந்து காம்போசிட் நம்பர்னு சொல்லுவோம். ஒரு காம்போசிட் நம்பர் எடுத்துகிட்டு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ரைம் நம்பர்ஸாக கிடைக்கும். அந்த ப்ரைம்ஸ் வந்து சம்டைம் கண்டினியூஸாக வந்ததுன்னா அதை நம்ம பவர்ஸில் எழுதுவோம். ஓகே, ஸோ இன் ஜென்ரல் given a composite number x, we factorize it as x is equal to p1, p2 and so on pn, where p1 to pn are primes and written ascending orders. Okay, that is p1 less than is equal to p2 less than is equal to and so on less than is equal to pn. If we combine the same primes, we will get powers of primes. For example, நம்ம ஏற்கனவே இந்த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் இந்த சம் எடுத்து பண்ணியிருக்கோம். 32,760. அதுக்கு என்னென்ன ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் கிடச்சிது, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 5 into 5 into 7 into 13 கிடச்சிது. மீன்ஸ் 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 to the power 1 into 7 to the power 1
into 13 to the power 1 நமக்கு கிடைச்சிச்சு. இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ்க்கு போகலாம். எக்ஸசைஸ் 1.2. எக்ஸசைஸ் 1.2ல ஃபஸ்ட்டு சம்லேருந்து தேர்ட் சம் எடுத்து நான் பண்ணுறேன். அது மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன, எக்ஸ்பிரஸ் ஈச் நம்பர் அஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ். நமக்கு ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். அதில் எக்ஸசைஸ்லேருந்து தேர்ட் சம்மை நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த தேர்ட் சம் நான் போடுறேன். அதுலேருந்து ஏதாவது சம்ஸ் உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. நான் திரும்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, தேர்ட் நம்பர் சம் என்ன, 3825. ஓகே, 3825 நம்ம எப்படி ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது? இதை வந்து எண்டிங் வித் 5ங்கிறதுனால we can divide by 3, we can divide by 5. ஸோ நம்ம ஸ்மாலஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ்லேருந்து நம்ம எப்பயுமே போய் டிவைட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 3. 3ஆல் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது, 1275 கிடைக்குது. திரும்ப 3ஆல் ட்ரை பண்ணுறோம், டிவைட் ஆகுது, 425 கிடைக்குது. திரும்ப 3ஆல் பண்ண முடியல, அதனால் 5ஆல் பண்ணுறோம். 5ஆல் பண்ணும்போது 85 கிடைக்குது. திரும்ப 5ஆல் பண்ணுறோம், ஏன்னா 3ஆல் பண்ண முடியாது, அதனால் 5ஆல் பண்ணுறோம். 5ஆல் பண்ணால் 17 கிடைக்குது. 17 இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர். ஸோ அதனால் அதோட ஸ்டாப் பண்ணுறோம். நமக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன கிடைக்குது, 3 × 3 × 5 × 5 × 17 கிடைக்குது. ஸோ அதை பவர்ஸில் நம்ம எழுதுறோம். 3 to the power 2 × 5 to the power 2 × 17 எழுதுறோம். அதுதான் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் சம் என்ன, ஃபைண்ட் த LCM and HCF ஆஃப் த ஃபாலோயிங் pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். இந்த LCM and HCF வச்சு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம். அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் நான் தேர்ட் சம் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன். என்ன சம் அது, இன்டிஜர் நம்பர்ஸ் என்ன, 336 and 54. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த சம்க்கு LCM கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் வச்சு LCM கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு வந்து HCF கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு கிடைச்ச அப்புறம் LCM and HCF கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்முலாவை இந்த ஃபார்முலாவில் அந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும். இதுதான் இந்த சம்மில் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஓகே, 336 and 54. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு LCM கண்டுபிடிக்கிறோம். ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் 336க்கு கண்டுபிடிக்கிறோம். நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சிருக்கு, 2 to the power 4 × 3 to the power 1 × 7 to the power 1 கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் 54 கண்டுபிடிக்கிறோம். 54க்கு நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சிருக்கு, 2 to the power 1 × 3 to the power 3 கிடச்சிருக்கு. ஸோ LCMனா என்ன, LCMனா நம்ம வந்து கிரேட்டஸ்ட் பவர்ஸை எடுப்போம். LCM வந்து லோவஸ்ட்னால நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக கிரேட்டஸ்ட் பவர்ஸை எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இப்போ LCM ஆஃப் 336 54க்கு என்னென்ன இருக்குது, நம்ம வந்து 54ஓட ஃபேக்டர்ஸ் என்ன, 2 to the power 1 × 3 to the power 3. 336ஓட ஃபேக்டர்ஸ் என்ன, 2 to the power 4 × 3 to the power 1 × 7 to the power 1. ஸோ நம்ம ரெண்டுக்கும் கிரேட்டஸ்ட் பவர்ஸ் எடுக்கணும். ஸோ 2 to the powerல இதில் 1 இருக்குது. அந்த ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் 336க்கு வந்து பவர் வந்து 2 to the power 4 இருக்குது. ஸோ அப்போ நம்ம 2 to the power 4 எடுத்துக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது 3 to the power 54க்கு 3 to the power 3 இருக்குது. 336க்கு 3 to the power 1 இருக்குது. ஸோ அதனால் 3 to the power 3 எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது 7 to the power 1 வந்து 336ல் இருக்குது, இதில் இல்லை. ஸோ 7 to the power 1 டிஃபால்ட்டாக இங்கே 7 to the power 0 இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ 7 to the power 1 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஆன்சர் என்ன, 3024 நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஓகே, HCF ஆஃப் 336, 54. ஸோ இப்போ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 336க்கு 2 to the power 4 3 to the × 3 to the power 1 × 7 to the power 1. ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் 54க்கு என்ன, 2 to the power 1 × 3 to the power 3. ஸோ HCF ஆஃப் 336, 54 என்ன, ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர். அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன், நான் சொல்லியிருக்கேன் லோவஸ்ட் பவரை எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ரெண்டுக்குமே என்ன, 2 to the power 4க்கும் 2 to the power 1க்கும் 2 to the power 1 தான் லோவஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் 3 to the power 1 இருக்குது, கீழே 3 to the power 3 இருக்குது. நம்ம 3 to the power 1 நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் 7 to the power 1 அங்கே இருக்குது, இங்கே இல்லை. ஸோ அப்படி விட்டுறணும். ஏன்னா நம்ம வந்து லீஸ்ட் பவர் தான் எடுக்கணும். அதனால 7 to the power 0 எடுத்தோன்னா மீன்ஸ் என்ன, 7 to the power 0 என்ன, 1 தான்.
ஸோ அதனால் 2 to the power 1 into 3 to the power 1 is equal to 6 கிடைக்குது. ஸோ LCM of 336, 54க்கு என்ன வேல்யூ 3024. HCF of 336, 54க்கு என்ன வேல்யூ 6. ஸோ is equal to A into B. A into B என்ன 336 into 54. ஸோ வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக வந்திருக்கு. ஸோ வெரிஃபைட். இந்த ஃபார்முலா வச்சு இந்த LCM வேல்யூஸ் வச்சு இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம வெரிஃபை பண்ணிட்டோம். அடுத்த சம் வந்து 3ல தேர்ட் சம்மில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு சம்மை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு சம் என்ன, ஃபைண்ட் த LCM and HCF of following integers by applying the prime factorization method. அதில் ஃபஸ்ட்டு சம் என்ன 12, 15 and 21 கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 3 நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஈச் நம்பர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணணும். ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் 12க்கு என்ன 2 to the power 2 into 3 to the power 1ன்னு கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் 15 அதுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு 3 to the power 1 into 5 to the power 1ன்னு கிடைக்குது. அதுக்கு அடுத்தது ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் 21 அதுக்கு என்ன கிடைக்குது 3 to the power 1 into 7 to the power 1ன்னு கிடைக்குது. ஸோ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இங்கே, ஃபைண்ட் த LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method கேட்டிருக்காங்க. நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணிட்டோம். ஸோ LCM ஆஃப் 12, 15, 21க்கு LCMனா என்ன லீஸ்ட் காமன். அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கு கிரேட்டஸ்ட் பவர்ஸை எடுக்க சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த 3 நம்பரை வச்சு நம்ம 3 நம்பர்ஸை வச்சு ஃபேக்டரைசேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அந்த 3 நம்பர்ஸோட ஃபேக்டர்ஸ்லேருந்து ஹையஸ்ட் பவரை எடுக்கணும். ஹையஸ்ட் பவர் என்ன, ஃபஸ்ட்டில் என்ன இருக்குது 2 to the power 2 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 2 to the power இல்லை, அதுக்கப்புறமும் இல்லை. ஸோ 2 to the power 2வை நம்ம எழுதிட்டோம். விச் மீன்ஸ் அடுத்த 2 நம்பர்ஸில் 2 to the power 0 இருக்குன்னு அர்த்தம். அதில் கிரேட்டஸ்ட் பவர் 2 to the power 2 எழுதியாச்சு. அதுக்கு அடுத்தது 3 to the power 1, அடுத்ததுலேயும் 3 to the power 1 இருக்குது. அதுக்கு அடுத்ததுலேயும் 3 to the power 1 இருக்குது. ஸோ 3 to the power 1 எடுத்துட்டோம். அடுத்தது அதுக்கு அடுத்ததில் 5 to the power 1 இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரைசேஷனில் 5 to the power 1 இல்லை, விச் மீன்ஸ் 5 to the power 0 இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ 5 to the power 1 கீழே இல்லை. ஸோ 5 to the power 1 எழுதிட்டோம். ஸோ அடுத்தது 21ல் வந்து 7 to the power 1 கிடச்சிருக்கு. மேலே ரெண்டுலையுமே இல்லை, விச் மீன்ஸ் 7 to the power 0 இருக்குன்னு அர்த்தம். ஹையஸ்ட் மீன்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் பவர் வந்து 7 to the power 1 எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஆல்டுகெதராக 2 to the power 2 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1 into 7 to the power 1. இதோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது 420. ஸோ LCM ஆஃப் 12, 15, 20 ஓட வேல்யூ ஆன்சர் 420. அடுத்தது HCF ஆஃப் 12, 15, 21. இப்போ HCFனா என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஹையஸ்ட்டுங்கும் போது நம்ம லோவஸ்ட் பவர் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ லோவஸ்ட் பவர் என்ன, மேலே வந்து 2 to the power 2 இருக்கு. அதுக்கப்புறம் காமனாக எடுக்கணும். முன்னாடி வந்து ஈச் எடுத்தோம், ஈச் ப்ரைம் ஃபேக்டர். இங்கே வந்து ஈச் காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டர். 3க்கு காமனாக இருக்கிறது என்ன இருக்குது 2 to the power இல்லை, 1ல் மட்டும்தான் இருக்குது. அடுத்து 3 to the power 1 வந்து 3லையுமே காமனாக இருக்குது. ஸோ 3 to the power 1 எடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் 5 to the power 1 இருக்குது, மற்ற 2லையும் இல்லை. அதுக்கடுத்து 7 to the power 1 இருக்குது, மற்ற 2லையும் இல்லை. ஸோ நமக்கு HCF என்ன, ஈச் காமன் ஃபேக்டர், அதாவது ஸ்மாலஸ்ட் ஈச் காமன் ஃபேக்டர் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது. ஸோ HCF ஆஃப் 12, 15, 21ஓட வேல்யூ என்ன 3 to the power 1ன்னு கிடைக்குது. ஆன்சர் இஸ் 3. ஸோ இந்த எக்ஸசைஸில் உள்ள ஈச் சம்ஸ் எடுத்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். இதுலேருந்து உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த தேர்ட் சம்ஸில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க, நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அடுத்தது ஃபோர்த்து சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, given that HCF of 306, 657 is equal to 9, find LCM of 306, 657 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 2 நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அந்த 2 நம்பரோட LCM வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் ஈச் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ 306க்கு கண்டுபிடிக்கிறோம். நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது 2 to the power 1 கிடைக்குது, இன்ட்டு 3 to the power 2 கிடைக்குது, இன்ட்டு 17 power 1 கிடைக்குது. அதுக்கு அதே மாதிரி ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் 657 பார்க்குறோம். அப்போ கிடைக்கும்போது 657 ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து லீஸ்ட் நம்பராக எடுக்கிறோம், 3 எடுக்கிறோம். 3 எடுக்கும்போது டிவைட் ஆகுது. ஸோ 219. திரும்பி 219 3ஆல் டிவைட் பண்ண முடியுது, 73 கிடைக்குது. 73 இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர். ஸோ அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். ஸோ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் 657க்கு 3 to the power 2 இன்ட்டு 73
பவர் 1ன்னு கிடச்சிருக்கு. ஸோ எல்சிஎம் ஆஃப் 306, 657 ஈக்குவல் டு வேல்யூஸ் என்ன? எல்சிஎம்னா என்ன? லோவஸ்ட்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஹையஸ்ட் பவரை எடுக்க சொல்லியிருக்கேன். ஹையஸ்ட் பவர்ஸ் என்ன? மேலே என்ன இருக்குது? 2 to the power 1 இருக்குது. ஸோ 2 to the power 1 எழுதியாச்சு. அதுக்கப்புறம் 3 to the power 2 இருக்குது. ஸோ ரெண்டுலேயுமே 3 to the power 2 தான் இருக்குது. ஸோ 3 to the power 2 எது ஹையஸ்ட்டோ 3 to the power 2, 2 to the power 1 எழுதியாச்சு. அதுக்கப்புறம் 17 to the power 1 இருக்குது, எழுதிட்டோம். 73 to the power 1 எழுதியாச்சு. ஸோ எல்சிஎம் ஆஃப் 306, 657 வேல்யூ என்ன? ஆன்சர் 22,338ன்னு கிடைக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் சம்ஸ் வந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். அதாவது ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் 2 வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க, எல்சிஎம் மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. மீன்ஸ் 2 நம்பர்ஸ் 2 இன்டீஜர்ஸை கொடுத்துட்டு எல்சிஎம்மோ ஹெச்சிஎஃப்ஓ கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? எல்சிஎம்னா என்ன பண்ணணும்? ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் ஈச் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டு எல்சிஎம்னா கிரேட்டஸ்ட் பவர், லோவஸ்ட்டுங்கிறனால கிரேட்டஸ்ட் பவர் ஆப்போசிட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹெச்சிஎஃப்னா லோவஸ்ட் பவர், லோவஸ்ட் காமன் பவர். எல்சிஎம்னா என்ன? ஈச் ப்ரைம் ஃபேக்டர். ஹெச்சிஎஃப்னா காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டர். அதுதான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இதில் என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. ஸோ லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. எவ்வளோ சிம்பிளாக பண்ண முடியுமோ பண்ணி போட்டிருக்கேன். இந்த எக்ஸசைஸில் என்னென்ன சம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தேவையோ, ஏதாவது தெரியலனா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. உங்கள் சஜஷன்ஸையும் சொல்லுங்கள். ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் டைம் இது பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் சஜஷன்ஸையும் சொல்லுங்கள். ஏதாவது நான் மாற்றணும், வேறு மாதிரி சொல்லுங்கள், எங்களுக்கு இந்த இடத்துல புரியல, இல்லைனா நீங்கள் வேறு மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் கொடுங்க, இதுவே ஓகே, என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மீ. தேங்க்யூ ஸோ மச்.